मोर ओडिशार प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त को नववर्षर हार्दिक शुभकामना। आउ मो चैनल को मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। देखंतु एसएसजीडी 2026 आवेदन सरी जाइए। आपण मैंने जानते केते फॉर्म फिलअप होता केते आवेदन होती ता विषय निश्चित भाव आग को वीडियो नहीं आसबि कहीं ना एत पर्यंत आरटीआई रिपोर्टर जवाब आसी ना समस्ते आरटीआई कर बहुत सारे यूट्यूबर जार आगे आसीज निश्चित भाव भाइराल हम आपण मैंने से डोंट वरी केते अप्लाई होती तेबे आग को पोस्ट बढ़ाक जाऊँगी सहीटा गोटे खुशी खबर जे आग को पोस्ट बढ़ाक जाऊँगी निश्चित भाव 100% आप पोस्ट बढ़ाक जाऊँगी निश्चित भाव लगभग 45 ରୁ 50 हजार पाखापाखि पोस्ट होगा जाऊँगी तेणु ये गोटे रोचे खुशी खबर आवेदन पाखापाखि जब एप्रोक्सीमेटली कहबी आवेदन निश्चित भाव 50 लाख रु एभव आवेदन होती तेणु से किसी नहीं आपन को गोटे पोस्ट नबार अच्छी तेणु प्रैक्टिस सेमती करूँ जमीक आपंकर पूर्व वर्षर कटअप जहाँ जाठू बेटर रखापी चेष्टा करूँ जहाँफल आप सिलेक्शन हबार चांसेस बढ़ीज बुझे रो मार्क जहाँ जा फाइनाल कटअप जदि आप रो मार्क रे इनवल्व करेंगे तो कौन हम नॉर्मलाइजेशन आउ टे बढ़ी कौन हम ना से फायदामंद रेणु आपण मैंने निश्चित भाव पढ़ापढ़ी मन दिंतु। बहुत सारा पिला मन में क्वेश्चन आसी सर ओडिशा पुलिस बेटर ना सीएपी बेटर देखो कहबी गोटे कथा प्रथम कहीदे चाकरी आजिकल युवापीढ़ी को चाकरी निहाती दरकार जदि आपण निश्चित भाव डिफेन्स लाइन पर समस्ते जानी निश्चित भाव आप सका उठी फिल्ड रे जाई देखंतु केते पिला प्रैक्टिस करछंती गोटे डिफेन्स पोस्ट पाई केते पिला मेहनत करछंती जो पिला माने चाकरी पाई नाहंती तांकु जाई पचारंतु जो माने चाकरी पाई जंती तांकु जाई पचारंतु नाही मु चाकरी पाईची मते मु एबे ऑप्शन देखिबी कोडा बेटर जो मैंने चाकरी पाई ना से मैंने कहे नाई भाई सी होमगार्ड चाकरी टाइप बहुत बड़ चाकरी कहीं होमगार्ड भी देखूँ जाकि ग्राउंड रे जे 100-150 पोस्ट रे 10,000 12,000 20,000 परीक्षार्थी आसी बैठुंट कहीं आजिकल युवापीढ़ी गोटे बेरोजगार जो बढ़ी चलती जे इनकम संस्था समस्त खोजुं केमी गोटे सरकार चाकरी मिल जाऊ तेणु जहाँ मिलଯିव ताकू निश्चित भाव ताकू ही भावी ने भगवान दान ताकू ही सारा जीवन करेंगे जमी मते मिली मु एसएसबी रे अच्छी आपने जानते पारामिलिटारी एसएससी जीडी 2021 जॉइनिंग तेरे मुझे भी कहीदेवी जो कौटारे फैसिलिटी अधिका बुझे देखो आप ओडिशा गवर्नमेंट जॉब करने चाहते ओडिशा गवर्नमेंट ताहले आप डिफेन्स ओडिशा पुलिस रे जाई परिबे एक्साइज कांस्टेबल जाई परिबे कांस्टेबल रैंक एज कांस्टेबल रैंक रे आप फॉरेस्ट गार्ड रे भी जाई परिबे कहीं फॉरेस्टर भी बहुत बड़ एमतीका नुहे कि एसआई लेवल जॉब सेटा तो नुहे फॉरेस्टर गोटे रोचे जहाँकि गोटे हेड कांस्टेबल रैंक रो जॉब बुझिपारे हुए तो कांधरे गोटे स्टार लगी थाए किंतु ओडिशा रे हेड कांस्टेबल रैंक रे सी बेसिक पे तार 25,500 रु स्टार्टिंग होता है जोटा कि फॉरेस्ट गार्ड सी कांस्टेबल भी नुहे कांस्टेबल टू तल रैंक रे सी आसी थाए जहाँकि 19,900 रु स्टार्टिंग होता है तथापि से सुकुन अच्छी बुझे ओडिशा गवर्नमेंट जो जेकोसी भी जॉब करूँ से सुकुन अच्छी आप घर पाखे जॉब करेंगे अल्प पैसा इनकम करेंगे घर पाखे जॉब करेंगे घर सह टाइम देवे तो से आप गोटे बेस्ट बेनिफिट मिल जाए आप 60 वर्ष चाकरी करेंगे आपको निहाती 60 वर्ष करेंगे टाणीपर कितु आम आमर डिफेन्स लाइन भी जिते अच्छा सेंट्रल फौज मानक दिमाग अलग टाइप से चाहती आम कम टाइम अधिक पैसा रोजगार करी आसिक आम कौन करवा आम निज फ्रीडम रे बंचा जमीक आम चाकरी अंडर रहा ना निज अंडर बंचा किसी आग को करवा सेठू 20 वर्ष पर बाहरी आसला आम पाखापाखि 40-42 एज होते आम आउ 20 वर्ष निज इच्छा किसी इनकम करवा सरकार तरफ एनपीएस माध्यम हो पेंशन आमको किसी मिल बादे आम किसी निजे इनकम करवा घर को फुल टाइम दवा आउ चाकरी उपर डिपेंड हवानी ये रोचे आम मान माइंड आउ जदि जो मैंने एत पर्यंत मतलब जॉब करना कहीदे आपन कौन चाहती आप अल्प दिन जॉब करी लाइफ टाइम आपन को फ्रीडम चाहती तो आप सेंट्रल को बाछंतु सेंट्रल खाली डिफेन्स नुहे जेकोसी लाइन कहतु आपन को फुल टाइम 60 वर्ष घर ठू दूरे रहा
ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଫୌଜରେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଫୌଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ଏବେ ଫୌଜ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ପୂର୍ବ ଠାରୁ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ପୋଷ୍ଟ SSB କଥା କହୁଛି, CISF SSB ଇଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯିବେ ନା, ଆପଣ ଜନ୍ନତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ। ସେଥିରେ ତ ସୁକୁନ ହିଁ ସୁକୁନ ଲାଗିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବ, ଯେ ହେଉଛି ଘରଠୁ ଦୂର ରହିବା, ଯାହାକି ବାକି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜବ୍ରେ ଯେମିତି CGL କରନ୍ତୁ, CSSL କରନ୍ତୁ, MTS କରନ୍ତୁ, ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଇ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍କୁ ଯିବେ, ବୁଝିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ, କାହିଁ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ ବେଟର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆପଣ ଫାଇଦା ରହୁଛି, ଆପଣ SSC CGLରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ CGL କ୍ରାକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ, ଆମେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ମତଲବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଆମେ SSC GDରେ ଯାଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ସେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଉଛେ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳୁଛି। ଆମର ବେସିକ୍ ପେ ଆଉ CGL ଏତେ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସକୁ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆପଣ SSB CISF ଏଇଭଳି ଜବ୍ ଯଦି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଆରାମସେ କରିବେ। ବାକି ଅଦର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ 20 ବର୍ଷ କରି ଚାକିରି ଆପଣ ଆସି ଘରେ ଆରାମସେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଲାଇଫ୍ରେ। ପଇସା କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ର ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଲତି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଜବ୍ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ମୁଁ କଲି, ଠିକ୍ କଲି। 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗଲତି ମୁଁ କରିଛି, 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ମୋତେ ଖାଲି ବୁଝାମଣାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହେଁନି କେଉଁ ପିଲାକୁ ସେଇ 2 ବର୍ଷ ବୁଝାମଣାରେ ଲାଗୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି ସେ ନିହାତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରି ହେଇକି ସେ ଘରେ ରହିକି ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ସେ ଖୋଲିପାରିବ। ତା ବାଦେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବ। କେହି ଫୌଜିବାଲା ଆସିକି ବସିଯିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ, ବୁଝିଲେ। ଆସିଲେ 6 ମାସ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବୁଲିବ, ତାପରେ ସେ କେବେ ବି ବସିକି ଚାହିଁବନି ଯେତେ ପଇସା ତା ପାଖକୁ ମିଳୁ, ବସିକି ସେ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିବନି। ସେଟା କିଛି ନା କିଛି କରିବ, ବରଂ ସିଏ ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ କରିବ, ନିଜର ପକେଟକୁ ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁବ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ରହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହଉ, ଫରେଷ୍ଟର ହଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହଉ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ହଉ, ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଜବ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି, ଓନ୍ଲି ଜବ୍ରୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଦିନ ରାତି ଜବ୍ରେ ହିଁ ଖଟି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଘର ସହ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଘର ସହ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, କ୍ୱାର୍ଟର ରଖିପାରିବେ, କି ଘର ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଘର ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଏଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍, ତାହେଲେ ତ ଘର ହିଁ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆସିଲାନି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ OSSSରେ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଛି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହଉ, ଯେମିତିକି ARI ଅମିନ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ଅଛି, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ ସେଇଠି ରହିବେ, ଯଦି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 60 ବର୍ଷ ଜବ୍କୁ ଟାଣିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେନି। ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଫୌଜରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି 60,000 ପଇସା ବି କମାଏ ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କମାଉଛି। ମୁଁ ସଦ୍ ଉପାୟରେ କମାଉଛି, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଫୌଜ ତାକୁ ବେସଦ ଉପାୟରେ ଉପରେ ଇନକମ୍ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆମର ଆହୁରି ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯେ ଦାନ କରିବା, ବର୍ଡ଼ରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟା ଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। 1,500 2,000 ପ୍ରତି ମାସ ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୌଜ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଉପର ଇନକମ୍ ନଥାଏ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ବାଲା ଭଳିଆ, ଭାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତେରା, ଦେ 10 रुपया डाल, ऐसा नहीं, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତିକା ମତଲବ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସଦ୍ ଉପାୟରେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଫୌଜ ବେଟର୍। ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ବାକି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପୁରା ଦେବେ 20 ବର୍ଷ, ସେ 20 ବର୍ଷ ପୁରା ଜବ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବେ, ଆଉ ଜବ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଘର ସହ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି, ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ
ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି ବାସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ପୁଣି ଘର ସହିତ ସେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ସେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ଦେବି। ହଁ, ଆଜି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦିନରୁ ରାତି ଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛି, କାଲିକି ନହେଲା 12 ଘଣ୍ଟା ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲେ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଏଇ ମନରେ ଖିଆଲ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ପୁରା 24ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସରକାରର ହୋଇଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ପୁରା ଏମିତିକି 6-7 ମାସ 8 ମାସ କେତେ ମାସ ଧରିକି ଆମେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଘରେ ଜରୁରତ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ଛୁଟି ଆସିବା। ଛୁଟି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମାସେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେବାର ଅଛି, କି ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଜବ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଘର ସହ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଜବ୍ରେ ରହିକି ଆପଣ ପୁରା 60 ବର୍ଷ ଜବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ଘର ସହ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘରଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ଯାହା ଯେମିତି ଏମିତି ଛୁଟି ଆସିବେ, ଯାହା ବା କିଛି କିଛିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଳିଯାଏ, ବାକି ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତିକି 20 ବର୍ଷ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଳିବନି, ଯେମିତିକି 3 ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଭଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଯେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ରଖିବା ଅର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିପାରିବେ। 3 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ 2ଟି ବାଟାଲିୟନରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତା ବାଦେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ନର୍ ବି ରଖନ୍ତି, ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଇସା ବି ଆପଣ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ସବୁଥିରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବ, ତା ବାଦେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ସେଠି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ 20 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୌଜରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 60 ବର୍ଷ ଯାକ ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଜ୍ ଆର୍ମିରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଆପଣ SSGTରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 60 ବର୍ଷ ଯାକ ଚାକିରି କରିପାରିବେ, କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାର୍ନ ନେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଇସା ଯଦି ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଆପଣ SSGTରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ SSGTରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିବେ। ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଗୋଟେ ପିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ଅଧିକ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିରେ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ SOGରେ ଏବେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ SOG କଥା ଅଲଗା। SOG ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାରାମିଲିଟାରୀ ସହ, ବୁଝିଲେ। ତ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ SOG କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁନାହିଁ, SOG ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜବ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, SOG ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ହେଇଯିବ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା 5 ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପୋଲିସରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି, କୋର୍ସ କରିବେ, ସେଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ସେଥିରେ SOGରେ ଯିବେ। ସିଏ ବି ସେମିତି ଘରଠୁ ଦୂରେଇକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଛୁଟି ମିଳିଲେ, ଗୋଟେ ମାସ ସେଇ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେମିତି ଲାଗିବ ହୁଏତ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲେ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବା ଘରଠୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଦୂରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଫରକ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓ ତା ବାଦେ ବି ତାଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସ କମ୍ ରହିଛି SSGD ବା CAPF ସହ ତୁଳନା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଯିବ, ଯେ 20 ବର୍ଷ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ସରିବ, ଅଧିକ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ SSGDରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସିପାହୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଏନିଂ ମିଳିଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବି ଜବ୍ରେ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ନେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ରଖିବେ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ତ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏତେ ବି ଆପଣ ଯାହା ଭାବି ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏୟା କରିବି, ତାହା କରିପାରିନଥିବେ। ତେଣୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି, କି ଛାଡ଼ି ବି ପାରିବେନି, କିଛି ଫାଇଦା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ କହିଦେଲି ଯେ କେଉଁଟା ବେଟର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ କି ନିହାତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଟର୍ ରହିଛି, କି ଏଇଟା କହୁନି କି ଫୌଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫୌଜ ସବୁଠୁ ବେଟର୍, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଫୌଜରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମେହନତ କ'ଣ, ପେସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ପିସ୍ କ'ଣ, ଶାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିସ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସମୟ, ଆଉ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ମନି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 3ଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କାହାକୁ କେମିତିକା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ, ବୁଝିଲେ। ଯେମିତି 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ପିସ୍ଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ବୁଝିଲେ, ପିସ୍ ଟାଇମ୍ଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ଓନ୍ଲି ମନି ପଛରେ ଭାଗିବେ, ତ
तो निश्चित भावे ଆପଣ ବାକି ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଇଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫୌଜ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମନି ପିସ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବେ, ସିଏ ଯେମିତିକି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି 50-60 ବାଲାନ୍ସ କରିକି 100 କେଉଁଟା ବି 100 ମିଳିବନି। ନା ସମୟ 100 ମିଳିବ, ନା ପିସ୍ 100 ମିଳିବ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମନି 100 ମିଳିବ। ମତଲବ କେଉଁଟା ବି ଆପଣ ବାଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଚଳିବା ମାପର ମିଳିବ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଉ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ। ଏ ରହୁଛି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।